सर नमस्कार सर। नमस्कार आपण ना कहतु कोड कहते कौन समस्या अछि सर मु निर्भय महांत कहूली मयूरभंज विषय ब्लॉक रु सर। कौन जानिबो चाहछन्ती सर मु जानिया पे चाहूली कि हमर जो पंचायत को जो काम सब आसुची हां जेमति कि एमजीएनआरजीएस हला जोटा आउ किछि डिपार्टमेंटली काम आसुची कि पंचायत को। हां देखो पंचायत को गुडाय काम आसुची केवल एमजीएनआरएस काम नो गवर्नमेंट गाइडलाइन को जे कोनसी काम पंचायत होची तरे पंचायत रो भूमिका अछि आज्ञा किछि काम को बाद देले पंचायत रो भूमिका नै किंतु मैक्सिमम जदि हम चिंता करिया पंचायत रे जे कोनसी काम होची सेतिरे पंचायत रो भूमिका अछि जेमि धंतु एमजीएनआरजीएस आपण कहले महात्मा गांधी निश्चित कर्मनियोजित योजना सेतिरे पंचायत तो संपूर्ण भूमिका अछि काहाको काम दिया जिवो कोठी काम हबो केते परिमाण रे काम हबो केते कर्म दिवस रे काम हबो तनो पेमेंट मेथड सबुथिरे पंचायत रो भूमिका अछि ताको बाद दे जीजीवाई गोटे योजना अछि गोपबंधु ग्रामीण योजना जोटी की बिजुली सड़क पानी ए विषय रे काम होछि एथिरे मध्ये पंचायत रो भूमिका अछि मधुबाबू पेंशन योजना रे मध्ये पंचायत रो भूमिका अछि ताको बाद दे आउ जे कौन से उन्नतिमूलक काम होछि स्वच्छता मिशन ऊपर मध्ये पंचायत रो भूमिका अछि गां कल्याण समिति रे मध्ये पंचायत रो भूमिका अछि इवन की स्कूल अंगनवाड़ी कर्मी बा एमानकर मध्ये जांच करबा सेमानकर तदारक करबा ये मध्ये पंचायत रो भूमिका अंतर्भुक्त अछि घाट नीलाम करबा हाट नीलाम करबा एगुडी का मध्ये पंचायत रो काम भितर जाउछि तो पंचायत को गुडाय क्षमता दिया जायछि तेणु पंचायत को गुडाय काम मध्ये आसुछि आ गोटे कथा अछि जो 13 फाइनेंस आ 14 फाइनेंस कमिशन से पैसा मध्ये पंचायत को आसुछि तेणु ए विषय आपण पंचायत को चाहिए पंचायत को VLW मध्ये दे परिबे जीआरएस कहले मध्ये से आपण कहि परिबो सबटो बेटर हबो ग्राम पंचायत रो जो सभा होछि ग्राम सभा आपण ग्राम सभा अटेंड करत आज्ञा सर पंचायत रे प्रत्येक पंचायत रे सरकार नियम करछन्ती वर्ष को 4 थर कंपलसरी ग्राम सभा हबो जनवरी 26 अगस्त 15 तापरे अक्टोबर 2 मे 1 मे 1 ला श्रम दिवस सेठी हबो अक्टोबर 2 भी गांधी जयंती ताको बाद दे हम जो साधारणता दिवस अछि साधारणतंत्र दिवस अछि एथिरे मध्ये 4टी कंपलसरी हबो ग्राम सभा को आकु बाद दे बाद बाकी जते बेले सरपंच चाहिबे बा पंचायत लोक चाहिबे किबा स्पेशल ग्राम सभा जदि कलेक्टर चाहुचंती से मध्ये हेइ परिबो ग्राम सभा रे कोन हुए जे पंचायत जेतेक स्कीम से विषय आलोचना हो नंतु ए वर्ष पंचायत को एमजीएनआरजीएस रे केते पैसा आसीची बा को काम हम हाथ को नबा कोन खर्च करबा जदि अलगा किछि स्कीम अछि पोखरी खोला हो काहा को पोखरी दिया हो माने बेसिक दिन होची स्कीम कोन हिताधिकारी किया हो तार चयन पंचायत रहो धरंतु आपनकर प्रधानमंत्री आवास योजना का को दिया हो एक कथा तो बाहर लोक के स्थिर करिवे नाही एक कथा पंचायत रे स्थिर हो किए स्थिर करियो ना ग्राम पंचायत लोक माने स्थिर करिवे जे ए लोकटी गरीब लोक बा ए लोकटी घर नाही ए लोकटी असहाय लोक ए लोकटी विधवा लोक ताको घर दिया जाऊ तेणु पंचायत धरत आप पंचायत 5टी गाँ अच्छी 5टी गाँ लोक मैंने बसिले ग्राम सभा है से सरपंच सभापतित्व करेंगे आउ आप जे थे VLW बा एजुकेटिव ऑफिसर सी सब नोट सब लिखे कौन कौन लोक आलोचना होची लोक आलोचना करुछथि कौन मतामत नोट करेंगे ग्राम सभा सरला पर सेगुड़ा सब ग्राम सभार जो लोक मान तो दस्खत करेंगे दस्खत कर सारिया पर सी धरतु सी बर्तमान आईन हो गला रेकर्ड भुक्त हो गला आ ताकू बाद दे के अलग किछि करा जाय परिबो नै ग्राम सभा खाता रे नथिबा कोनोसी काम पंचायत रे परिबो नै इबिनि के आपनकर जो लोक माने बिजु पक्का घर पाउचंती से ग्राम सभा रे अंतर्भुक्त हबो जो मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना पाउचन से मान ग्राम सभा रे अंतर्भुक्त हबो कोठी काम हबो ताकू मध्ये ग्राम सभा रे अंतर्भुक्त हबो ताकू बाद दे के धरतु कोठी ढळे रास्ता हला पंचायत करू से मध्ये ग्राम सभा रे अनुमोदन हबो तो ग्राम सभा अनुमोदन माने अनुमोदन करिवो कि पंचायत लोक माने अनुमोदन करिवे आज्ञा धरतु डिपार्टमेंटल गोटे काम आसी कोठी हम पंचायत लोक स्थिर करेंगे ये जदि पंचायत लोक राजी हेबे नहीं तेबे से काम हो पारिबो नहीं
ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଘର ନେବି, ମୋର ଦରକାର ଘର, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଉଛି ତାକୁ ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଘର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କେହି ମନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ତାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାପରେ ବି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ପାତରଅନ୍ତର କରାଯାଇ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଡିଓ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ, ସିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଆଉଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ହଉଛି ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଦ ଦେଇକି ଆପଣ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାମ ହବ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର କାମକୁ ତ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରୁ ଯିବ ନା, ଆଜ୍ଞା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରୁ ଯାଉଥିବା କାମ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ବିଚାର ହବ। ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜବ କାର୍ଡରେ ଯୋଉଟା କାମ ହଉଛି MGNRGS ର, ସେଟା ଜବ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଜବ କାର୍ଡ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ଯୋଉଗୁଡା ସାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କାମ ଗୁଡା, ସେଇଗୁଡା ବି କଣ ଜବ କାର୍ଡରେ କାମ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଏ, ନା ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଏ ସିଧା ତା ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ସାର୍ ନଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମଟା ସରିଯାଉ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ RTI ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତର କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ବା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ, କୋଉ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ, ମତେ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ମାଗିପାରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଗିପାରିବେ ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିଠା ମତେ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି ସେ ଚିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୁବକ ମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସ୍କିମ୍, ସବୁ ଯୋଜନା ବା ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୁବକ ମାନେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବେ, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଯେ ସେଠି ଭୁଲ ହଉଛି କି ଖରାପ, ମାନେ ଠିକ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ହୁଏ, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ କରିବ କିଏ ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରିବେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ କରିବେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିବେ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ VLO ଥିବେ, ହିସାବ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ MGNRGS କାମରେ ଏତିକି ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଦିଟା କାମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଲୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରଗତି ଏତିକି ହେଇଛି, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଦିନ କାମ ଦେଇଛୁ ବା 50 ଦିନ କାମ ଦେଇଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ତାର ହିସାବ ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଦେଖେଇବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ଏତିକି କିଣିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାରୁ କିଣିଲୁ, ଭେଣ୍ଡର ହେଲା ଇଏ, ତାକୁ ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର। ଦିଟା କଥା ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହବ, କୋଉ କାମ କୋଉଠି ହବ, କିଏ କରିବ, ତାକୁ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇରେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହିସାବ ମାଗିବେ କିଏ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହିସାବ ମାଗିବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯେ କୋଉ କାମ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଆସିଥିଲା, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା MGNRGS ଯୋଉ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବା ଜବ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ ହଉଛି, MGNRGS ଯୋଉଠି କାମ ହଉଛି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ସବୁ କ୍ୟାଶ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। MGNRGS ସମସ୍ତ କାମ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ସିଧାସଳଖ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲଗା କିଛି କାମ ହଉଛି, ଯଦି ସେ କାମରେ NRGS ର ପଇସା ଅଛି, ତେବେ ସେ ପଇସା ଜବ କାର୍ଡ ଯିଏ କରିଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ କାମରେ NRGS ପଇସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତେବେ ସେ ପଇସା ସେ କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉ, ତେବେ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଯିବ।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରମିକକୁ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ କ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କାମ ଗୁଡା ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯେମିତି କି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଯୋଉ ହଉଛି ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମାଗନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଡି ଅଫିସ ଡିଆରଡି ଅଫିସରେ ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କଣ କଣ ଯାଇଛି ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବା ବିଗତ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କଣ କରାଯିବ 2022-23ରେ କଣ କାମ କରାଯିବ ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଣ ହବ 22-23ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚିଠା ତିଆରି ହବ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚିଠା ତିଆରି ହବ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ ଚିଠା ତିଆରି ହବ ଯେ ଆମେ 22-23 ପାଇଁ ଏଇ କାମ ହାତକୁ ନବୁ ଏଇ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କରିବ ଏଇ କାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଜି ଏବେ ଯଦି ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ 21-22 ପାଇଁ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚିଠା ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କଣ ହେଇଛି ବା କଣ ହବାକୁ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁବିଧା ବାଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଇନ ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ତାର ଆଜ୍ଞା ସାଇଟ୍ର ନାଁ ହେଲା panchayat.odisha.gov.in ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଇଟ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୋମ ଅଛି ଏବାଉଟ ଅସ୍ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ ପବ୍ଲିକେସନ ଏଠି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍କିମ୍ କଣ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କିମ୍ ଏନଆରଜିଏସ୍ ସିଏଫସି ଯୋଉ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ 13 ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଡିଟେଲ୍ସ ନଲେଜ ଏନଆରଏଲଏମ ଆଜ୍ଞା ଜାତୀୟ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଫିଜିକାଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଜିୱାଇ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆରଏସ୍ ଏସଏଚଜିୱାଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯୋଉ ସୂଚନା ଏଠି ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ କଣ କେମିତି କାମ ହବ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାର କେତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଉ କାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ କୋଉ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ସୂଚନା ଅଛି ସବୁ ସୂଚନା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କଣ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯୋଉ କୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ନ ହବ ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପଦାରେ ରହିଯିବା ଭିତରେ କଣ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ ପଳେଇଲା ଏବେ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କର ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଅନୁମୋଦନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ତମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଅ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ନା ଏମିତି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଉଛି ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିନା ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହୁଏତ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ସାଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ନା କେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ବହୁମତରେ ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ବସିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ ହଉଛି ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାସନ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆସୁଛି ଯେ ପଇସା ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି
आमरी टैक्स पैसा रे सरपंच को भत्ता दिया जाउची वार्ड मेंबर भत्ता नउची आमरी टैक्स पैसा रु VLW बा एजुकेटिव ऑफिसर दरमा नउची इवन ई कलेक्टर वीडियो पर्यंत मध्ये आमरी टैक्स पैसा रु दरमा नउचन सरकार कले आमरी टैक्स पैसा रु जो काम होची पब्लिक वेलफेयर काम का पैसा रहउची मो पैसा रहउची से सड़क काम हो बिजुली हो जहाँ भी हो पानी पाइप लागो जहाँ लागुची सब आमरी पैसा रहउची जदि सीधा सड़क मो पॉकेट रु जानता मु हिसाब मागंती नै इनडायरेक्टली गले मध्य मो टैक्स पैसा गले मध्य मो पैसा जदि 5 लाख टका 10 लाख टका खर्च होची पंचायत से 5 पैसा तो मो भाग अछि ना मो टैक्स पैसा तेणु हिसाब तो मु मागिबी ना तेणु सर आउ मो मन रे अछि सर जेमति कि आपन को पूर्व वीडियो रे मु देखिथिले 2-3टा वीडियो जेमति कि आपन कहउतले कि जो ग्राम सभा हेला परे सेठी डिसाइड हुए काम किए करिवो को जगह रे हबो हां सर सेडी मु जदी कहिबी धरिनंतु जो माने आम गाँ कथा ही कहूँ जमती कि धरिनंतु 2-3टा लोक ही काम करुछंती पुणी लोक माने जो माने बेकार युवक माने जेमती कि मु जानिबारे माने कामटा सरपंच जहा को देबे से ही काम करि पारिबो किंतु सर मु जेति कि जानि छि मु भाबुछि कि जदि समस्त जो माने बेकार युवक अछंती गाँ रे देखंतु आपण क्वेश्चन रो सरल उपाय होछि जेतेबेले काम हबो तंत आपण गाँ रे काम होला गोटे पॉलिस सभा आज्ञा पॉलिस सभा रे पास हबो जे काम एबेटू करिबा जदि डिपार्टमेंटल काम होछि ए लोक करिबा पंचायत जदि चाहछि कि करिया पय तेबे से लोक को वर्कर रो अनुमोदन पॉलिस सभा करिवो अच्छा पॉलिस सभा रो सदस्य के ना आपण को गाँ लोक सभापति के ने आपण को गाँ रो वार्ड मेंबर से तो आउ कार भूमिका नै जदि सरपंच भी सेही गाँ रो लोक तेबे से सेठी बसी परिबे सभापति हे परिबे नै से निजर मतामत वोट दे परिबे मतामत दे परिबे सभापति कि हेबे सेमिति आज्ञा होउची आपण कागज कलम खेले देखंतु सेया होउची आकु बाद बाकी किछ हबार नै आज्ञा सबुटी नियम रे चलीची आपण को जो लागु जे बेनियम भलिया कारण आमे पदार अछंती आज्ञा बा आमे जाउनाती से केमिति होउची बे बुझी पारुथिबे आज्ञा बुझ पाले जे तो आमे पदार अछंती आमे जाउनाती तेनु से काम तो हबो ना भूल संपूर्ण रूपे भूल से मान करनो आज्ञा आरो अधिकांश भूल होची लोकंकर जदि आपण मान न जिवे ते पंचायत काम हबर नै हबो ना हां सर निहाते हो तेणु आपण जदि जिबे तो आपण कहबे ना 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 मु काम करिया चाहूची बा से संग काम करिया चाहूची आज्ञा बा आपण कहबे ना दीटा लोक भितरे जदि कंपटीशन होची ते वोट करा दे आज्ञा तो गाँ लोक माने कहबे ना से 5टा काम करले ए लोकटा गोटे काम दियो आज्ञा आ सपुके आसो जे तो हमें केही नाहाती तेणु सेमान जाक चाल ताको देई पहले आ जहा को देले केमी देले पुणी से पॉलिस सभा माध्यम से पॉलिस सभा खाता रे केही ना केही दस्तखत करूची आज्ञा आपण पूरा पॉलिस सभा रेकॉर्ड मागी देखंतु से पॉलिस सभा रेकॉर्ड रे सेमान दस्तखत आपण गाँ लोक सिग्नेचर करिसेंती आ पॉलिस सभा पे नोटिस बई उडे बुलची आपण से नोटिस बई रे मध्ये गाँ लोक दस्तखत करचंती पॉलिस सभा हबार 15 दिन पूर्व नोटिस बुलथिबो आ नोटिस रे आपण गाँ लोक दस्तखत करचंती पॉलिस सभा जो हेची क्षेत्र मध्ये आपण गाँ लोक दस्तखत करने आपण पूरा रेकॉर्ड मागी देखंतु कोन जगह रे व्यतिक्रम हेइने आज्ञा तेणु फिजिकली आपण जदि प्रेजेंट रहबे आपण कहि परिबे जे ना से लोक 5टा काम करले ए लोकटा गोटे काम दे जाऊ देखिबा बा ए दी बंधु मिसी काम करतु बा मते काम दिया जो आपण सपोर्ट रे जदि लोक वोट देले तबे आपण करिबे आज्ञा सर सर आ गुटे कथा से जॉब कार्ड को नहीं किथिला हां कोन सर गोटे फैमिली रे गोटे जॉब कार्ड रहिबो ना दीटा भी हेई परिबो गोटे फैमिली गोटे जॉब कार्ड नहीं सर आम माने निज ग्राम पंचायत कथा कहूँ मु ऑनलाइन रे देखी छी सर गोटे फैमिली रे 2टा 3टा पर्यंत अछि अछि 2टा कंपल्सरी सर सेमिति केम मु तो जानि अछि तो सर सेडा केमिति कोन करिया माने सेमिति केमिति होउछि सेठी कोन हुए तो आपणकर परिवार रे बापा अछंती 2 भाई 3 भाई अछंती आपणकर फैमिली आईडी गोटे आज्ञा बुझ पारे फैमिली आईडी गोटे माने आपणकर परिवार रे गोटे जॉब कार्ड भारियो ये जो सर्वे हितला बहुत दिन तळे हितला 2011 की कोन एमती हितला सर्वे हितला फैमिली आईडी पे तेणु से समय रे आपणकर समस्त एखाडी थिले आज्ञा एबे धरन तो बापा एक्सपायर करियोनी बा बाबा बंची जंती आपण भाई माने अलग अलग हे गेले तेणु सेठी सरपंचकर अछि
ମାନେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଜବ କାର୍ଡ ଦେଇ ପାରିବେ କାରଣ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଜବ ପରିବାର ବୋଲି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପାଇବେ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଅନୁସାରେ ବାହାରି ପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ ସେଠି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକର ହେଲା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତା ଛୁଆ ପିଲା ଏମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତମେ ଶୋ କରିକି ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ ଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମିତି ହାତ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଏନଆରଜିଏସ୍ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ